गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए गावे कपलाद आद जोगेश्वर। अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन। परशरमेश्वर कार कुठार रघु तेज हरिओ। ऊंदो अकरूर बिदर गुण गावे। सर्वबातम जिन जानियो कब कल सुजस गामो गुर नानक। राज जोग जिन माणियो ऊंदो अकरूर बिदर गुण गावे। सर्वबातम जिन जानियो कब कल सुजस गामो गुर नानक। राज जोग जिन माणियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले पहले के इस बाणी दे विचों ये चौथा सवैया जो 1399 अंग ते दर्ज है। अज आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई हरदेव सिंह हैड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक को है। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब
जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का दूजा चरण बन रहा है, उहदे विच बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की बिल्डिंग की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो, मास्क जरूर पाया करो अपनी अते दूजियां दी हिफाजत वास्ते। जदों भी गुरु घर आवो बिल्कुल सादा लिबास पा के आप जी आओ। निकरां पा के आउणियां, पाटियां पैंटां पा के आउणियां, खास करके भैणां दा अद्धे अधूरे कपड़े पा के आउणा। इउं लगदा है कि असीं सुत्तियां रहण विहाणी दा ये वरतारा है कि सानू समझ ही नहीं असी कर की रहे हाँ। सो ध्यान रखो, रब दे घर जाना है तो असी यतन करिए कि सच्चे पातशाह नू असी पा जाइए। वीरां नू भी बेनती है कि महाराज दे बख्शे हुए केसां दा सिर ते सोना जूड़ा करके दमाले दस्तारे सजाया करो। गुरु दा खास रूप खालसे बन के आओ। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो। जे तुसी गुरु कलगीधर पातशाह दे धीआं पुत्तर हो तो तुहाडा परम धर्म है कि तुसी अपने नावां दे नाल लिखो भी और बोलो भी। जे माँ बाप ने गलती की है तो सानू इहदे विच तरमीम करवाउणी चाहिदी है, सर्टिफिकेट दे विच चेंज करवाना चाहिए। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तुध भावै सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। जो तुध भावै सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्राणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक
ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨੇ ਨੂਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਸੰਪੰਨ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਕਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪੇਸਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦਿਆਂ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵਾਲਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰ ਦਈ ਮਲਾਏ ਭੀਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੈ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ। ਗਾਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਪਲਾਦ, ਕਪਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਲ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਤੇ ਸਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਪਲ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਦ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਅਪਰੰਪਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਾਵੇਂ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਘੁ ਤੇਜ ਹਰਿਓ। ਜਮ ਦਗਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰਸਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਹਾੜਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਘੂਕੁਲ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਰਾਮ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀਸ਼ਰ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ, ਜਮ ਦਗਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਕੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਅਗਿਆਨੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਧੁੰਦ ਵਰਗਾ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਣਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਟ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਵਰਗਾ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਭਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮਦੇ ਜੇ ਕੋਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸੱਤਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਉ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੈ ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮ ਦਗਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰਘੂਕੁਲ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਗਾਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ
आप कृपा करके सुचेत करके रखे, सावधान करके रखे कि हर जीओ हंकार ना भावे। जदों ये बचन मन विच चलते रहणगे, मन हंकारी नहीं बनेगा, गुरु दे शब्द का कुंडा रहेगा। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी आप समर्थ ने। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के बारे भट्ट साहब जी कहते ने, ये पद्धत ते मत चूके रे मन, भेद विभेद ना जान बियो, प्रतक्ष हृदय गुरु अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। वो गुरु अर्जन साहब पातशाह जी जदों गुरु नानक साहब पातशाह जी की वडियाई करते हैं तो यही कहते हैं, ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। सब तो वड्डा, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी सिद्धां दे कोल गए, जोगियां दे कोल गए, तो जदों दलील दे नाल समझाया जोग की है, जोगी तो समझते सन कि साधना करनी यही योग मत है ते सारियां तो श्रेष्ठ है, जेड़े अपने आप को सब तो उच्चा समझते सन। धन गुरु नानक साहब पातशाह जी की संगत की, सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी के बचनों को सुनिया, ते जो ज्ञान दियां बातां गुरु नानक साहब पातशाह जी ने इन्हां जोगियां दे नाल कीतियां, सिद्धां दे नाल कीतियां, सुन के हैरान हो गए, क्योंकि इस तरह के बोल, इस तरह का ज्ञान पहलों कदी प्राप्त नहीं होया। ते जदों संसार की हालत बारे पूछया, पुछण सिद्ध सुन नानका मात लोक विच क्या वरतारा। जदों सतगुरु जी ने दलीलों के नाल उन्होंने निहाल किया ना, तो कहते ने असीं ते पहाड़ां वाल आ गए, तो पहाड़ां तो थले मात लोक विच की वरतारा चल रहा। तो सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उस समय जिहड़े बचन कहे ना, पुछण सिद्ध सुन नानका मात लोक विच क्या वरतारा। सब सिद्धि ये बुझिया। हुण वो जान गए ने सतगुरां जी के बचनों को सुन के, की जान गए ने, कल तारण नानक अवतारा। ये गल समझ आ गई कि असल दे विच जीवन नूं सेध देण वाले, वहमां भरमां विच ग्रसी हुई लकाई नूं वहमां भरमां तो बाहर कढ़ण वाले ते सच दे नाल जोड़न वाले, संसार तो निरंकार दे घर तक पहुंचण दा रस्ता दस्सण वाले ते अमृत ज्ञान रूपी उपदेशां दे नाल हर व्यक्ति दे जीवन दा मार्ग दर्शन करन वाले गुरु नानक साहब पातशाह ने। ते गुरु नानक साहब पातशाह जी ने फिर जो जवाब दिता, क्योंकि उन्होंने एहसास कराया कि जिन्हों तुसी अपने जीवन का श्रेष्ठ पुणा समझते हो, असल दे विच नहीं। धर्म की है, जिन्हों तुसी धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं। बाबा आखे नाथ जी, धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जवाब दिता कि थले तुही जिस संसार दे लोकां नूं छड्ड के आए हो, सच चंद्रमा कूड़ अंधारा। सच की है, चंद्रमा की तरह प्रकाश है, पर सच दे ज्ञान दे प्रकाश दे अणहोंद करके कूड़ अंधारा, कूड़ दा गूढ़ा जिहड़ा हनेरा होया पिया है। बाबा आखे नाथ जी, सच चंद्रमा कूड़ अंधारा। कूड़ अमावस वरत्या, जदों वेख्या कि चार सफेरे अज्ञानता दा हनेरा ही हनेरा है। जेड़े धर्मी लोग अखवाउण वाले, जिन्हां ने ज्ञान
ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ, ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਭ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਸੋ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ
तू किते आ काम तो नहीं कर रहा। हुण सज्जण नूं इस गल का एहसास हो गया कि शायद ये सारा कुछ मेरे बारे जानते ने ते मेरे वास्ते इन्हां ने कहा। आके चरनां ते डिग पिया। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने मार्ग दिखा दिता सच का कि ये कर्म चंगा नहीं, जीवन की सफलता के वास्ते ये जिहड़ा मनुखा जन्म है बड़ा अमोलक है, अंजाई गवाउण वास्ते नहीं मिलिया। तू आ काम करया कर, इस तरीके दे नाल आउण जाण वाले अभ्यागत जनां की सेवा करया कर, तू परमात्मा की सिफत सलाह करया कर। भाई सज्जण ने गुरु नानक साहब पातशाह जी के बचनों को मान लिया तो वह सज्जण नाम का व्यक्ति जिन्हों ठग दे नाम दे नाल जानिया जाता सी, वो ठग ना रहा, उसका कर्म बदल गया। वो नां दा सज्जण ना रहा, पहलों नां दा सज्जण सी ते काम सज्जणा वाला नहीं सी। गुरु नानक साहब पातशाह ने कृपा की, जिथे नां दा सज्जण सी उन्होंने जीवन विच हकीकत रूप विच सज्जण बना दिता। तो जो गुरु नानक साहब पातशाह जी के उपदेशों का जिक्र आता है तो गुरु नानक साहब जी के पातशाह जी के उपदेशों को मनण वालियों का जिक्र आता, उदों भाई सज्जन का नाम आता। क्यों आता? क्योंकि उसने गुरु नानक साहब पातशाह जी के एक एक बोल नूं सुनिया तो एहसास हो गया कि मैं तो इदां दे कर्म कर रहा। जो गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उच्ची आवाज़ में कहा ना, सज्जण सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने मार्ग दर्शन कर दिता। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग। ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुरु की पछाण भुले नूं रस्ते ते लै आउंदा, जीवन का मार्ग दर्शन करता। वो गुरु नानक साहब पातशाह जी के गुण कौन कौन गा रहा? भट्ट साहब जी कहते ने कपिल ऋषि वर्गे, उस समय के पुरातन जिन्ने भी जोगी सर ने साधना करने वाले साधना विच पुगे हुए क्यों गा रहे ने कि गुरु नानक साहब पातशाह जी परमात्मा का वो श्रोमणी अवतार ने, जिन्हां दा आरला ते पारला पासा कोई नहीं, जिन्हां परशुराम वर्गे गा रहे ने, वडियाई कर रहे ने। उदो ऊंदो अकरूर बिदर, ये तीन उन्हां वडियाई करने वालियां दा जिक्र आया। ऊंदो श्री कृष्ण जी दे चाचा जी भी ने ते मित्र भी ने। अकरूर श्री कृष्ण जी दे भगत ने ते बिदर भट्ट साहब जी जिक्र करते ने। ये सारे गुरु नानक साहब जी दे गुण गाउंदे ने। ऊंदो करूर बिदर गुण गावे, सर्बात्म जिन जानियो। जिन्हां ने गुरु नानक साहब की व्यापकता नूं समझ लिया है, जान लिया है। कब कल सो जस गावों गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। भट्ट कल जी कहते मैं भी वो महान सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी की वडियाई करदा हाँ, जिन्हां ने राज ते जोग दे रस नूं माणिया है। विचारा करदियां होइयां भुलां दी खिमा। समूह संगतां दा हार्दिक धन्नवाद, कोटान कोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्हां दी किरपा वरती बाला प्रीतम
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲਈ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।